So very good morning, everyone. Shall we start it? So very good morning to everyone. Happy Sunday to all. So today, in this live stream, I am especially sharing some of the few points related to the biomedical engineering, especially for biomedical freshers. So everyone is studying biomedical engineering in all the engineering domain, especially is particularly for going for the job. For going for the job or become an entrepreneur, or do you want to develop ourselves only, we are studying engineering, right? So in that is concerned, in the biomedical engineering point of view, what are all the things is waiting for you? What is the purpose we are crossing the 4 years of study? After the 4 years of study, and which are all the things waiting for us? What is the reason why I'm indicating this point is concerned? When compared to the other engineering domain, in the biomedical engineering have almost 16 biomedical job scopes are there. Today we are just going to talk about that only individually. I want to say some of the small statistics. In everywhere, wherever I go, I just say this particular, indicate this particular statistics actually. So here itself, here also I just indicating this statistics, okay. So in 2019-20 research, biomedical engineering graduates, those who are all completing the biomedical engineering,
We will have an interview with them, almost 1,000 graduates, freshers. So our aim is that, what is the purpose of that particular research is how many of them got placed in the tier 1 companies. That is actually a main aim for it. So during that particular period, approximately this 1,000 count, among the 1,000, 700 to 800 members are there in a job. In the 800 participants, in the 800 graduates, 70% of the graduates are there in tier 1 and tier 2 company. Tier 1, tier 2 company in the sense the global market and the national market companies. So they are all in good salary actually. They are all in a good salary of around 30,000 to 35,000 per month. They start their career in very comfortable manner. But within 2 months and within 3 months, once they are joined in that particular job, they resign the job. Almost 75% of out of 100, 75% of the people, those who are getting job in tier 1, tier 2 companies, they resign the job in 2 to 3 months. Even though they are getting the salary of around 35,000 to 40,000, they resign the job in 2 months. We are just asked the people why you resign the job in 2 months and 3 months. What is the reason? What is the particular reason you are resigning that? We are asking. Most of them, they replied me that we are not comfortable with that. We are aiming different, but the job role is entirely different. 90% of the people say the same answer only. Do you know what is the reason? I have it. I have an answer for it. During the time of the studies, during the time of the engineering studies, the people, those who are studying biomedical engineering, that doesn't know the market clearly. He is well good in electronics. He is well good in solving the problems. Unfortunately, they just got placed in application, or they just got placed in other domain in biomedical engineering field. So that is what the mistakes happen actually. Once you know about the job scopes, sales, this is the roles and responsibilities. Then service, this is the roles and responsibilities. This is the skill required. Whether this particular skill is comfortable for us or not. Whether this particular skill is very comfortable for me to tolerate the market or not. All the things during the engineering studies itself, the engineering graduates people should know. So that is what the reason why they resigned the job in 2 months. If they know about all these things, if they know about each and every job scopes clearly, they should not resign the job in 2 months. So that is the reason why I am framing this particular video. Every biomedical engineers, those who are in second year or third year or fourth year, whether it may be a Master of Engineering first year or second year, whatever it may be, the people, those who are studying in biomedical engineering should know about the biomedical job scopes, because each and every job scopes have different roles and responsibilities, different skills required. During the final year itself, you should understand this is the job scopes comfortable for us, comfortable for me, comfortable for our family. Family in the sense, some of the traditional family, some of the family members, they are not allowed, the girls student, they are not allowed to move into the sales and service. So that is what the reason why, which one is comfortable for the ladies, which one is comfortable for the boys, which one is comfortable for their health. According to that, you just decide your job scopes in the final year itself. And once you choose that particular job scopes, which are all the skills required, then develop yourselves on that particular year. If you are doing that particular thing, you can able to catch tier 1, tier 2 companies, and damn sure you are not supposed to resign the job. You are just continuing the job till 10 years or 15 years. That is what I am doing this particular video. Biomedical job scopes.
So most of the 1 month internship training students are there in this particular live video, I think so. So whatever the knowledge you are having, for example, you have enough amount of knowledge in equipment. If that only is enough for me to compete the competitors, no. You know about the biomedical equipments clearly, and also you know about the market. Mutually, you just know, parallelly, you just know all these things: academics, practical knowledge, and also market. All these three things will come across to you during the studies itself. Then it is comfortable for you to face the competitors. Okay, that is what I am just going to say in this video. In this particular video, I am going to say the biomedical job scope. Okay, biomedical job scopes. What are all the biomedical job scopes, and what are all the 16 biomedical job scopes, and what are the roles and responsibilities for each and every biomedical job scopes? All the things I am going to give you to you through the presentation. I will give you. Excuse me. Okay, so some of them are asking me in Tamil. Okay, so Tamil solonumnakke, so biomedical engineering நம்ம படிக்கும்போது இப்போ நான் பேசுனது அப்படியே I just repeat the words in Tamil. Okay, so biomedical engineering நம்ம 4 வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த 4 years of studiesல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லாருமே அகாடமிக்ஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். எல்லாருமே இப்போ நம்ம 1 month இன்டர்ன்ஷிப்பில் ட்ரைனிங்கில் நம்ம எக்யூப்மெண்ட் நாலேஜை கேதர் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே ஓகே. பட் இது மட்டுமே போதுமா நம்ம ஜாப் போகிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா டயர் 1 டயர் 2 கம்பெனியில் போயிட்டு இமீடியட்டாக 1 மாதம் 2 மாதத்தில் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தவங்களோட கவுண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இவங்க இதை 2 மட்டுமே நல்லா கற்றுக்கிட்டவங்க. இப்போ உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் நாலேஜ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, தென் அகாடமிக் நாலேஜ், அகாடமிக் ஸ்கோர் நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டயர் 1 டயர் 2 கம்பெனியில் வேலை கிடைச்சிரும். பட் மார்க்கெட்டை போய் உங்களால் ஸ்டடி பண்ண முடியலை அப்படின்னா எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தாலுமே யூ ரிசைன் த ஜாப் தான். அதனால் மார்க்கெட் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றது நீங்கள் 3rd இயர் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போதே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிடணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் அண்ட் ஐ வில் சே சம் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஹியர் இன் திஸ் வீடியோ, இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்தவங்களுக்கு 16 விதமான ஜாப் ஸ்கோப் இருக்குது, அதாவது ஜாப் ரோல் இருக்குது. 16 டிஃப்ரெண்ட்டான ஏரியாஸ் இருக்குது. அந்த 16 டிஃப்ரெண்ட்டான ஏரியா, தெர் இஸ் 16 16 டிஃப்ரெண்ட்டான ஏரியாவில் எந்த ஏரியா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இப்போ ஒரு ஸ்கில்ஸை நான் சொல்லுவேன், ஒரு பயோமெடிக்கல் ஜாபை சொல்லிவிட்டு அந்த ஜாபுக்கு என்ன ரோல், ஆக்சுவலாக அந்த ஜாப் ரோல் அந்த ரோலுக்கு என்னென்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரி அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்கும், எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும், தென் அப்புறம் எந்த ஸ்கில்லாம் வேணும் அந்த ஜாபுக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த 16 ஜாப் ஸ்கோப்புமே நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ மூலயமா ஓரளவு பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்ஸை பற்றி நீ தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் யூ கேன் ஏபிள் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப் டு காம்படேட் த காம்படேட்டர்ஸ். ஸோ இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்: அகாடமிக்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் தென் மார்க்கெட் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சில ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் பற்றி, ஒரு மார்க்கெட், பயோமெடிக்கல் மார்க்கெட்னா என்ன, அந்த பயோமெடிக்கல் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, அந்த பயோமெடிக்கல் மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது, அந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ஜாப் ரோல் போகுது, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லைட் ஆஃப் பண்ணி I will show you some of the PPTs. Okay, so it is visible, right? Yeah. So according to me, through my experience and through my colleagues and through my friends sharing some of the information about which are all the things actually required for the biomedical engineers, adha nam anga paaka porom. So one by one I just show you. So industries. ஸோ ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம வேலைக்கு போக முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜாப் ஸ்கோப் வேறு, இண்டஸ்ட்ரி வேறு. ஓகே, 2 டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. ஒன்று வந்து ஹாஸ்பிட்டல், இன்னொன்று வந்து இன்கார்பரேஷன் செக்டார். இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் செக்டார்ஸ் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ், அது மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை அது வந்து டீலர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை வாட் எவர் இட் மேபி. ஒன்று ஹாஸ்பிட்டலில் ஜாப் இருக்கும், இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரி இன்கார்பரேட்டட் செக்டார்ஸில் நம்மளோட ஜாப் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஜாப்ஸ் எப்படி இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஜாப் எப்படி இருக்கும், இது காமனாக, இது ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் அண்டரில். அதுக்கு முன்னாடி ஜாப் ஸ்கோப்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நம்மளோட ஜாப் ஏரியா 2, ஒன்று ஹாஸ்பிட்டல், இன்னொன்று இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, தென்
ஸோ இதில் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் கூகுள் அடிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இஃப் யூ டைப் இட் இன் கூகுள், யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் so many types of hospitals, 4 different hospitals according to the areas, 10 different types of hospital according to the beds count in hospital, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஜாப் ரிலேட்டடாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினாங்க அப்படின்னா, we can divide the hospital into 3. ஓகே, ஏன்னா ஸ்மால் கிளினிக்ஸ்லாம் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருக்கு வேலை கிடையாது. அட்லீஸ்ட் இட் மேபி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கணும், இல்லை மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கணும், இல்லைனா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கணும். இந்த 3 கேட்டகரியில் தான் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்றவங்க தேவைப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல தான் எக்யூப்மெண்ட்டோட கவுண்ட் வந்து மோர் தென் 30 ஆர் மோர் தென் 40 இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மோர் தென் 40 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குனால தான் ஒரு இன்ஜினியர் தேவைப்படுவாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த 3 ஹாஸ்பிட்டலுமே. ஓகே, ஸோ இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்தால்மாலஜி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாசனை கேர், அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல், சங்கர் நேத்ராலயா, அகர்வால் ஹாஸ்பிட்டல், இதெல்லாமே ஆப்தால்மாலஜி மட்டும், ஐக்கு மட்டுமே, கண்ணுக்கு மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல், அதான் ஸ்பெஷாலிட்டி, ஐ ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். அதே மாதிரி கார்டியாலஜி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, கேன்சர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ரேடியாலஜி ஹாஸ்பிட்டல், இந்த மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படின்றதுல பயோமெடிக்கல் ஜாப் ரோல் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நல்லா ஜாப் ஸ்கோப்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலை. 2 டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் போகலாம். மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஓரளவு கிட்டத்தட்ட 75% ஆஃப் எல்லா டிசீஸுக்குமே, எல்லா டிஸார்டர்ஸுக்குமே அங்கே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கான ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும், எல்லாமே பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். வி கேன் ஏபிள் டு கெட் நேஷனல் லெவல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே. யூ கேன் கால் ஃபார் மதுரை மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல், குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல், கேஎம்சிஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர், இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றது. தென் அது நேஷனல் லெவலில் அது ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, அண்ட் தென் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, it is more than ஒரு 1500 to 2000 எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு மேலே இருந்தாலே that is considered as a super specialty hospital. We can call for Apollo hospitals, okay, Apollo hospitals, AIIMS hospitals, all the government hospitals. So இந்த மாதிரி specialized government hospitals. So இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும். ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ரோல் இருக்குது. ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஒரு சூப்பர் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரோட கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே 8 பேர் 10 பேர் வேலை பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் 4 பேர் இருப்பாங்க, ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் 2 பேர் 3 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கேட்டகரி. அதே இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை சார், இண்டஸ்ட்ரீஸில் அந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னா, யூ கேன் கால் ஃபார் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டயர் 10 வரை இருக்குது. பட் அந்த கேட்டகரியை நான் இப்போ பயோமெடிக்கல் ஜாப் ரிலேட்டடாக பிரிக்கும் போது 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாப் டயர் கம்பெனிஸை பிரிக்கலாம். டயர் கம்பெனிஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னா, இப்போ டயர் 1, டயர் 2, டயர் 3. டயர் 1 அப்படின்றது குளோபல் லெவலில் அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்டை செல் பண்ணுறவங்க. குளோபல் லெவலில் அவங்க எக்யூப்மெண்ட்டை செல் பண்ணுறவங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்க. தட் இஸ் ஜி ஹெல்த் கேர், ஃபிலிப்ஸ் ஹெல்த் கேர், சீமன்ஸ் ஹெல்த்தினியர்ஸ், மெட்ரானிக், ஃப்ரெசினியஸ், டிராகர், ஸ்ட்ரைக்கர், இந்த மாதிரி குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்க டயர் 1 கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸுக்குமே இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சவங்களுக்கு இந்த டயர் 1 கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும்னு தான் ஆசை இருக்கும். ஃப்ரெஷர்ஸ் பிளேஸ் ஆக முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிளேஸ் ஆகலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து டயர் 1 கம்பெனியில் இருக்கிறாங்க. மெட்ரானிக்லாம் இப்போ நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுக்கிறாங்க வித் அ சேலரி ஆஃப் அரவுண்ட் 35,000 to 40,000 per month. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க. இந்த டயர் 2 கம்பெனி அப்படின்னு என்னன்னா நேஷனல் லெவல் கம்பெனி. அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியானா அவங்க குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருக்க மாட்டாங்க, பட் இந்தியாவில் தே ஆர் ஃபேமஸ். அந்த மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் அவங்களோட மார்க்கெட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷ்னல் லெவலில் தமிழ்நாட்டில் அவங்களோட ப்ராடக்ட் விற்கும், தென் டெல்லியில், குஜராத்தில், இந்த மாதிரி ஸ்டேட் லெவலில் நம்ம நேஷ்னல் லெவலில் அவங்களோட ப்ராடக்ட் நல்லா சரௌண்டிங் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த டயர் 2 கம்பெனி. டயர் 3 கம்பெனி அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆர் சிட்டிஸ், அந்த ஸ்டேட்டில் மட்டும், அந்த சிட்டிஸில் மட்டும், தட் இஸ் மேபி கால்ட் அஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஒரு 1 year 2 year 3 year தான் ஆரம்பிச்சது அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு. அவங்க வந்து அந்த சிட்டியில் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட்டை சப்ளை பண்ணுறாங்க, அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட்டை சப்ளை பண்ணுறாங்க. அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறவங்கள டயர் 3 கம்பெனிஸ் அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு மீ ஐம் கேட்டகரைசிங் திஸ். ஸோ டயர் 1 இஸ் அ குளோபல் மார்க்கெட் கம்பெனிஸ், டயர் 2 இஸ் அ நேஷனல் லெவல் மார்க்கெட் கம்பெனிஸ், அண்ட் தென் டயர் 3 இஸ் அ ஸ்டேட் ஆர் சிட்டி லெவல் மார்க்கெட் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ இந்த 3 கேட்டகரி
கேட்டகரிஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி கண்டரில். ஸோ பொதுவாக ஒரு ஜாபுக்கு போகும்போது ஒன்று ஹாஸ்பிட்டல் செக்டார் இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரி செக்டார். ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்பெஷாலிட்டி, மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றதுல டயர் 1, டயர் 2, டயர் 3, தட் இஸ் குளோபல், நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் ஆர் சிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கும். தென் வி மூவ் டு தி ஸோ நவ் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக 16 பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச. இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அக்கார்டன்ஸ் வித் கன்சல்டிங் வித் மை கொலீக்ஸ் அண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணும்போது 16 பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 16 பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் ஒன்றுமே ஒன்றுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ஸ்கோப்ஸோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செகண்ட் ஜாப் ஸ்கோப்ஸ்க்கு தேவையே இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே தட் இஸ் என்டையர்லி டிஃபர் ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஜாப் ஸ்கோப்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் ஒன்றா என்ன அப்படின்றத வில் கோ வித். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஒரு பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப், அந்த பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, ரோல்ஸ் என்ன, அவங்களோட சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணும்போது. நான் டயர் 1 கம்பெனியை மட்டும் பேசிக்கிறேன். தட் இஸ் குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டயர் 1 கம்பெனியில் நம்ம பிளேஸ் ஆகணும்னு தான் நம்மளோட மெயின் எய்மாக இருக்கணும். தட் இஸ் எய்ம் பிக், அதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ட்ரீம் பிக் வி கேன் ஏபிள் டு சே நவடேஸ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டயர் 1 கம்பெனியில் ஃப்ரெஷராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் நீங்கள் அங்கே போய் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு, தென் அதுக்கப்புறமா உங்களோட சேலரி என்ன, இது மூணையும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஜாப் ஸ்கோப்ஸ்க்கும். ஸோ first of all, sales and marketing. So if you are placed in a tier 1 company for a sales and service sales and marketing அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் நம்ம இதுக்கு போகலாம் அப்படின்றது. ஸோ பொதுவாகவே சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்மளோட மெயின் கஸ்டமர்ஸ் யார் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ். நம்ம மெயின் கஸ்டமர் அப்படின்றது என்விரான்மெண்ட்டில் ஹெல்த் கேரில் டாக்டர்ஸ் தான் மெயின் கஸ்டமர். அந்த டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை we need to sell. ஸோ we need to sell in the sense, நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க, டிஃபிபிரிலேட்டர் மிஷினோ இல்லை ஒரு இசிஜி மிஷினோ வாட் எவர் இட் மேபி. நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த பர்டிகுலர் டாக்டர் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் கன்வின்ஸ் ஆகணும். அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஓகே சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ப்ரைஸ் ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது, எனக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது, நான் இதை வச்சு ஈஸியாக பேஷண்ட்டுக்கு சிக்னல் எடுக்க முடியும், சிக்னல் கொடுக்க முடியும், ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும், டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி அவங்க திங்க் பண்ணுற மாதிரி யூ ஜஸ்ட் ஸ்பீச் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நம்ம பாடி லாங்குவேஜ், நம்மளோட கம்யூனிகேஷன், நம்மளோட அப்ரோச், தென் நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷன், தென் நம்மளோட அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கான நாலேஜ், எக்ஸ்டர்னல் நாலேஜ், அனாட்டமிக்கல் நாலேஜ், இது எல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு டாக்டர் நம்ம சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்பாங்க. ஏன்னா தே ஆர் ஹைலி கிராஜுவேட்டட் பீப்புள் இன் த சொசைட்டி. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் 5 விஷயமும் நமக்கு இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பி அ சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மார்க்கெட்டிங். ஓகே, இது ஸ்கில்ஸ். ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது நான் கிட்டத்தட்ட இதுலேயும் சொல்லிட்டேன். என்னென்னலாம் நடக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட நம்ம செல் பண்ண போகும்போது அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு மெயின் கஸ்டமர் யார் அப்படின்னா பேஷண்ட் தான். டாக்டர்ஸ்க்கு மெயின் கஸ்டமர் பேஷண்ட் தான். பேஷண்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறத கேட்பாங்க. நமக்கு கொடுக்குற டைம் 5 மினிட்ஸ் இல்லைனா 3 மினிட்ஸ் இல்லை 2 மினிட்ஸ், ஈவன் 1 மினிட் கூட கொடுப்பாங்க. பேஷண்ட்டை பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டாக்டர் காலிங் யூ டு கம் இன் டு தி room. Okay, so on the particular 1 minute 2 minutes la you must impress them. So hi doctor, hello doctor, whatever the things, you just your body language use பண்ணி நம்ம dressing sense நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா, அவர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி you just approach. You must be a mind reader இருக்கணும். ஓ எந்த மூடில் இருக்காங்க, எந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க டாக்டர், இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை சொன்னால் நல்லா இருக்குமா, நல்லா இருக்காதா அப்படின்ற மைண்ட் செட்டை ரீட் பண்ணுற மாதிரி சில ஸ்கில்ஸ், சில ரோல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும். தென் அந்த எக்யூப்மெண்ட் நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு இப்போ செல் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ரேட் எவ்வளோ, இல்லை ஜிஎஸ்டி இருக்குமா இருக்காதா, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கிக்கலாமா இல்லையா, இந்த பர்டிகுலர் சேல்ஸ் ப்ராடக்ட்டை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு வாரண்ட்டி இருக்கா, கேரண்டி இருக்கா. ஸோ ஆல் த திங்ஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும். இதில் சைனிங் அத்தாரிட்டி யார், இப்போ நீங்கள் கொடுத்தாலே உடனே எக்யூப்மெண்ட்டை கொடுத்து போயிடலாமா, இல்லை ஆர்டர் கொடுக்கணுமா, ஆர்டர் கொடுத்து வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும், இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கணும். ஏன்னா டாக்டர்ஸ் கேட்கக்கூடியது அது மட்டும்தான். அந்த மிஷினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க டாக்டர்.
ஏன்னா டாக்டர் நோ வாட் இஸ் த இசிஜி மிஷின் லிட், ஒரு இசிஜி மிஷின் என்ன பண்ணும், அந்த இசிஜி மிஷின் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது டாக்டருக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு சேல்ஸ் இன்ஜினியராக நீங்கள் போய் அந்த இசிஜி மிஷின் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஜெனரேட்டிங் பிக்யூஆர்எஸ்டி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்ல தேவையில்ல. அந்த இசிஜி மிஷின் என்ன காஸ்ட், அந்த இசிஜி மிஷினில் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் இருக்குது, அந்த இசிஜி மிஷினை நம்ம கொடுக்கும்போது இன்ஸ்டால்மெண்ட் வாங்கிக்கலாமா, ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ, ஜிஎஸ்டி வித்தவுட் ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும். The only thing, you are supposed to have a much amount of knowledge about the external part of the equipment. Okay, then ஸோ இப்போ அசசரிஸ் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அசசரிஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்களா? ஏன்னா அஸ் அ ஃப்ரெஷராக நீங்கள் உள்ளே போகும்போது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு சீனியர்கிட்ட கேட்டுக்கணும். ஏன்னா அதெல்லாம் டாக்டர்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஜாப் ரோலாக இருக்கும் அந்த சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில். ஸோ இதில் சேலரி எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னா, என்னை பொறுத்த மட்டும் எல்லாருமே இப்போதைக்கு சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் நிறைய அமௌண்ட் வாங்குறாங்க. ஏன்னா சேலரியை விட அவங்களோட இன்சென்டிவ் அமௌண்ட் இஸ் மச் காஸ்ட்லி. பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ அக்செப்டட். இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, சில யாருக்காவது உடம்பு ஒத்துக்கிடாது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா தே ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் திங். பட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஐ ஆம் லவ்விங் ரைடிங் ஆஃப் பைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கு தட் இஸ் வெரி சூட்டபிள். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஜாபில் நீங்கள் ட்ராவல் அலவன்சஸ், பெட்ரோல் அலவன்சஸ், எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அலவன்சஸ் எல்லாமே the company will provide you. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெஷர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க வாங்குற சேலரி விட அவங்களோட இன்சென்டிவ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இஃப் இட் இஸ் அ டயர் ஒன் கம்பெனி, யுவர் மினிமம் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் salary may be around 27,000 to 30,000 for a fresher. For tier 1 company I'm talking about. And then each particular thing, அந்த 25 to 30,000 per monthல உங்களோட இன்சென்டிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000 to 20,000 வரும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் மூவிங் அரவுண்ட், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எவ்வளோ ஏரியாவை நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத வச்சு, தென் இதில் டார்கெட் அலவன்சஸ் இருக்கும். ஒரு சேல்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த சேல்ஸ் இன்ஜினியருக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுப்பாங்க. அந்த டார்கெட்டை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு இன்சென்டிவ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இன்சென்டிவ்ஸோட கவுண்ட் வந்து ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ டயர் 2 கம்பெனின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களே சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸுக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 12 to 15,000 கொடுக்குறாங்க. இதே டயர் 3 கம்பெனி எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க 10 to 12,000 கொடுக்குறாங்க. இவங்களோட இன்சென்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 10,000 to 12,000 வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் நமக்கு வரக்கூடியது. ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இதுதான். தென் ஐ ஹோப் ஐ ஹாவ் read about it. தென் சர்வீஸ். ஸோ சர்வீஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் ப்ராடக்ட்டை நம்ம செல் பண்ணுறோம், ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணி முடிச்சிடுறோம், அந்த ப்ராடக்ட் அக்செப்ட் ஆகிடுத்து, அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம டாக்டர்கிட்ட விற்றுட்டோம். தென் யூ கேன் கெட் அன் இன்சென்டிவ், பாக்ஸ் இன்சென்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். பாக்ஸ் இன்சென்டிவ், அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும். இதெல்லாம் ஓகே. ஸ்கில்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி சர்வீஸ் இன்ஜினியர். ஸோ சர்வீஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு பயோமெடிக்கல் சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அப்படின்றத சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா, சர்வீஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை பிரித்து உள்ள என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அந்த காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது வந்து ஃபால்ட் ஆகும், அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம். ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும். ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால் சர்வீஸ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா யூ ஆர் அ பர்ஃபெக்ட் சர்வீஸ் இன்ஜினியர், பயோமெடிக்கல் சர்வீஸ் இன்ஜினியர். அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா 75% பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் டோட்டலி ஃபுல் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ரைட்? ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ், பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ், வோல்டேஜ்னா என்ன, கரண்ட்னா என்ன, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன, ரெசிஸ்டர்னா என்ன, கண்ட்ரோலர்னா என்ன, சென்சார்னா என்ன, என்னென்ன இடத்துக்கு என்னென்ன மாதிரி சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எது யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வாட் இஸ் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், இது எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியருக்கு தெரியும். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் அ சர்வீஸ் இன்ஜினியர். பிகாஸ் த டாக்டர்ஸ்க்கும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் உள்ள கனெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில். டாக்டர்ஸ்க்கும் சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கும் பெருசாக கனெக்டே வராது கம்பேர் டு தி சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். நான் சொல்கிறேன், ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஃபால்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவார். அது வந்து டாக்டர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணணும், டாக்டர்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா புள்ள போனலாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபால்ட் ஆயிடுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்மளோட ரோல் அங்கே இருக்கும். நம்ம போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணினா தான், தட் இஸ் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணினா தான் அடுத்து அவங்க எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியுன்றதுனால தே ஆர் கிவிங் எ ஃபஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் டு யூ.
ஸோ ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் உள்ளே என்டர் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை டோட்டலாக சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை நல்ல முறையில் டாக்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கறது தான் இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ் இன்ஜினியரோட மெயினான ரோல். ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும், நான் இப்போ நான் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் ட்ராவலிங் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா. இந்த சர்வீஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 24/7. இப்போ சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் எந்த டயத்தில் ஓப்பன் ஆகிருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 o'clock ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் ஆகுதுன்னா 9 o'clock வரையே டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா 9 o'clock 10 o'clock ஓப்பன் ஆகுதுன்னா ஒரு 10 o'clock வரை 10 to 10 வந்து டாக்டர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் ஆகிருக்கும், பட் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது எமர்ஜென்சி கண்டிஷன் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க. ஸோ ஒரு சேல்ஸ் அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் போகக்கூடிய டைம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து அந்த 10 to 10 கூட கிடையாது, 10 to 9 தான், 10 AM to 9 PM தான், இந்த பீரியட் மட்டும்தான். இதுக்கப்புறமா அவங்க போய் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது. பட் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அ கால் 24/7. எந்த நேரத்தில்னாலும் நமக்கு கால் வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் இன் அ ஹோம், நீங்கள் நம்ம ஸ்லீப்பில் இருப்போம், ஒரு 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம் நைட்டு. அந்த நேரத்தில் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வராங்க. அந்த எமர்ஜென்சி கேஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் எமர்ஜென்சி கேஸுக்கு நம்ம ஒரு சர்ஜரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஃபால்ட் ஆகிடுது. தென் இமீடியட்லி தே கால் ஃபார் த சர்வீஸ் இன்ஜினியர். இமீடியட்லி யூ நீட் டு கோ அண்ட் அட்டெண்ட் த கால். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டேக்கிள் பண்ண முடியும்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பி எ சர்வீஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர். பட் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ சர்வீஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரில் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்குன்னா சேல்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரில் ட்ராவலிங் இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இது இருக்குது. நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஜாப் ஸ்கோப்ஸும் இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ இது சர்வீஸ். ஸோ சேலரி அப்படின்னா சேல்ஸில் கிடைக்கிற மாதிரி இன்சென்டிவ் சர்வீஸில் கிடைக்காது. ஏன்னா சர்வீஸில் உனக்கு கால்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் கோ அண்ட் கெட் த கால். அதுக்கப்புறம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபால்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ண போகிறோம். பட் சேல்ஸில் உனக்கு டார்கெட் இருக்கும், இந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை நீ விற்று ஆகணும். சர்வீஸில் உனக்கு கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது தான் வேலையை. கால்ஸ் அட்டன் பண்ணி அதை போய் ரெக்டிஃபை பண்ணுறது தான் உன்னோட வேலை. அந்த மாதம் ஃபுல்லாக உனக்கு கால்ஸே வரல அப்படின்னாலும் உனக்கு சேலரி மட்டும் வரும். இன்சென்டிவ் அப்படின்றது யூ கான்ட் ஏபிள் டு கிளைம் இட் because you are not supposed to travel here and there, right, as like as a sales. So அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் வரும். பட் salary it is around tier 1 company. I am talking about GE healthcare, Philips healthcare, அந்த மாதிரி குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய it is around 30 to 37,000 உனக்கு salary மட்டுமே வரும் சர்வீஸில் if you are placed over. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஜாப் ஸ்கோப்ஸில் இருக்கிறவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் தான் இந்த சர்வீஸ் இன் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது. தென் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க then we can move into the service, and then we move to the third part is application. So application specialist அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக application specialist or application engineer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ application engineer அப்படின்றதுக்கு என்ன ஸ்கில் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ application engineer அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியணும். ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்றவர் ஒரு பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு தான் இருப்பார். இப்போ ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சர்வீஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னா அவங்க ரேடியாலஜி ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க, சிடி எம்ஆர்ஐ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க. இப்போ சேல்ஸ்னால் அப்படி கிடையாது, ஒரு 4-5 மிஷின்ஸ் இருக்கும், அந்த 4-5 மிஷின்ஸ் இருக்கும். அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ அல்ட்ராசவுனுக்கு இவங்க அப்ளிகேஷன், எம்ஆர்ஐக்கு இவங்க அப்ளிகேஷன், சிடி ஸ்கேன் மிஷினுக்கு இவங்க அப்ளிகேஷன், கேத்லாபுக்கு இவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ இதில் நமக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் அ அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஜி ஹெல்த் கேர் அப்படின்னா சீமன்ஸ் ஹெல்த் கேரில் நீ பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்டோட காஸ்ட் என்ன, அந்த ப்ராடக்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன, அது எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும், இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட காம்படேட்டரோட ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே டு பாட்டம் நமக்கு தெரியணும். ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டோட ரோல் அப்படின்றது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் மூலிமா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணலாம், தட் இஸ் ஹியூமன் பீயிங்லேருந்து பேஷண்ட்லேருந்து, அந்த விஷயத்தை டாக்டருக்கு டீச் பண்ணுறது தான். ஒரு 15 to 20 டாக்டர்ஸ் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க, இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க, அந்த எக்யூப்மெண்ட் ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் டீச் பண்ணுறது தான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரோல்.
ஸோ டீச் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீச் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது வேறு. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க. ப்ரொஃபஸர் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால் அவங்க அமைதியாக கேட்பாங்க. பட் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டில் நீங்கள் டீச் பண்ண போகிறது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடையாது. டோட்டலாகவே நீங்கள் டீச் பண்ண போகிறது யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஹைலி கிராஜுவேட்டட் பீப்புளுக்கு. ஒரு ஹைலி கிராஜுவேட்டட் பீப்புள் அப்படின்றவர் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துருப்பார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷினை ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் செல் பண்ண போகிறார், அப்ளிகேஷன் டீச் பண்ண போகிறார் அப்படின்னா, நீ வந்து சீமென்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னா அவர் ஃபிலிப்ஸில் அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்துருப்பாரு, ஜியில் அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்துருப்பாரு. இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனியோட அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் பார்த்துருப்பார். அவருக்கு தெரியும் கம்ஃபர்டபிலிட்டி எது காம்பேக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ ஹி த்ரோ சோ மெனி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது நீ சீமென்ஸில் இருக்காரு அப்படின்னா ஃபிலிப்ஸில் இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு, ஃபிலிப்ஸில் இந்த மாதிரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு, ஜியில் இந்த மாதிரி ரேட் கம்மியாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூ ஷுட் நோ அபவுட் த காம்படேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சேம் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த நாலேஜ் நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் அன் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். பட் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்றது அந்த நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் மாதிரி நம்ம அங்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணி போகிறது, சர்வீஸ் மாதிரி அன்டைமில் ஃபோன் பண்ணுறது, அந்த ஒரு இதுக்கே இடமே கிடையாதுங்க. அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்றது டாக்டர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது. டாக்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போ கைனகாலஜி அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம செல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கைனகாலஜிஸ்ட் எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பாங்கன்றத டைம் டேபிள் வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த டயத்தில் போய் தான் நம்ம இதை டீச் பண்ணணும். ஒரு 1 hour 2 hours நம்ம டீச் பண்ணணும். சம் கேசஸ் வேறு சிட்டிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை திடீர்னு டெல்லிக்கு அனுப்புவாங்க, பாம்பேக்கு அனுப்புவாங்க, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கவுண்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா காஸ்ட்லியஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு தான் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வைப்பாங்க. நார்மலாக ஒரு தெர்மாமீட்டருக்குலாம் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வைக்க மாட்டாங்க. இந்த மெஷினில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, மோட்ஸ் நிறையா இருக்குது, அதில் யூஸ் பண்ணுற டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்தது அப்படின்னா அதை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த கவுண்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் when compared to the sales and service it is very minimum. ஓகே, ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ சென்னையில் அப்பாயிண்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னா சில நேரங்களில் டக்குன்னு நம்ம ட்ரிவாண்ட்ரம் வர்ற மாதிரி இருக்கும். ட்ரிவாண்ட்ரம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம டெமோ கொடுக்குற மாதிரி, அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் பற்றி டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில். ஸோ அதுக்கான ட்ராவலிங் அலவன்சஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. பட் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு டாக்டர்ஸ்ட்டை பேசும்போது எந்த மாதிரி அப்ரோச் இருக்கணும், எந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும், எந்த மாதிரி நம்ம பாடி லாங்குவேஜ், டோட்டல் ஓவரால் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் the doctors are expecting, because the கம்பெனியோட ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் அப்படின்றது அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயீஸ் மூலயமா அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஒரு கம்பெனியில் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ கிரேட் டிசிப்ளின் in the way of body language, in the way of communication, in the way of approach, in the way of presentation. At the same time, in the way of updated knowledge. இப்போ பர்டிகுலர் ரீசெண்டாக என்ன அப்டேட் இருக்குது அப்படின்றது முதற்கண்டு உனக்கு அப்டேட்டட் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் அன் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். எக்ஸ்பெஷலி கைனகாலஜி அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷினுக்கு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மெயினாக இருப்பாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டோட்டலி ஃபீமேல் கேண்டிடேட் they are fixing. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கைனகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷினுக்கு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஃபீமேலை தான் தே ப்ரிஃபர். Okay, because of they are scanning the female reproductive part, they are scanning the fetal, right? So that is what அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கைனகாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து ஃபீமேல் தான். ஸோ அதனால் டாக்டர்ஸ் கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்காக ஒரு கம்பெனியில் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ சேலரி இஸ் ஆல்சோ மச் ஈக்குவல் டு த சர்வீஸ். இட் இஸ் அரௌண்ட் 37,000 to 42,000 ஃபார் அ ஃப்ரெஷர். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் த அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்றத பற்றி. தென் we can move into the then the fourth part. இது நான் சொல்கிற வரையும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் ஸோ. ஸோ நான் சொல்கிறது இந்த ஆர்டரில் சொல்லிட்டு வரேன். இப்போ புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த ஆர்டரில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு பயோமெடிக்கல் ஜாப் ஸ்கோப்பு, அவங்க ரோல் என்ன இருக்கணும், அவங்க ஸ்கில் என்ன தேவைப்படும், அவங்க சேலரி என்ன, இதுதான் ஒரு ஜாப் ஸ்கோப்பு நான் சொல்லிட்டு வரேன். தென் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஜினியர். இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா அவங்களோட ரோல் என்ன, அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, யூஸ்வலாகவே இப்போ நம்மக்கிட்ட ட்ரைனிங் வர்றவங்களாக இருக்கட்டும், இன் கேம்பஸ் ட்ரைனிங் வர்றவங்களாக இருக்கட்டும், நாங்கள் ஆன் கேம்பஸ் ட்ரைனிங் காலேஜுக்கு போகிறவங்களாக இருக்கட்டும், காமனாகவே என்ன உங்களுக்கு ஜாப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எல்லாருமே சொல்கிற பதில் வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டலில் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகணும். ஹாஸ்பிட்டல் காமனாக ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா 75 to 90% ஆஃப் தி பீப்புள் தே சே ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்கணும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரோட ரோல்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர், ஹாஸ்பிட்டல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருக்கு 3 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின்டெனன்ஸ். அப்கோர்ஸ்
ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது கிடையாது. அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை ஒரு நாளும் போய் நீங்கள் விசிட் பண்ணி அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆப்ரேட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அதை டஸ்ட் இல்லாமலோ அது எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கோ இதெல்லாம் பார்த்து செக்யூர் பண்ணணும் முதல்ல. ரெண்டாவது, இஃப் இன் கேஸ் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் ஃபால்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை இமீடியட்டாக அதை ரெக்கவர் பண்ணி ஃபால்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணி நம்ம டாக்டருக்கு ஒப்படைக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம். மூணாவது, டாக்குமெண்டேஷன். இதுதான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஜாப். ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சூப்பர் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் உள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்துட்டீங்க, ஒரு 5 years 6 years 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக போகிறதுல தப்பே கிடையாது. பட் யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் எஸ் அ ஃப்ரெஷர். யூ ஆர் உங்களோட மெயின் ஜாபே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நான் சொன்ன அந்த 3rd ரோல் தான் இருக்கும், டாக்குமெண்டேஷன். Because the chief biomedical engineer, the head of the biomedical engineer the hospital, they are not allow you to touch the equipment because you don't have experience. So நம்ம பண்ணக்கூடிய 1 year நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலை ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குன்னா டாக்குமெண்டேஷன் தான் இருக்கும். டாக்குமெண்டேஷன் அப்படி என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, என்ன எக்யூப்மெண்ட் ஃபால்ட் ஆகிடுது, எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கெலாம் டாக்டர்ஸ் குவரி போட்டிருக்காங்க, எந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் ரெக்டிஃபை ஆயிடுச்சு, எத்தனை சேல்ஸ் இன்ஜினியர் நீங்கள் ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணாங்க, எத்தனை எக்யூப்மெண்ட்டை டாக்டர் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளவு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்துட்டு போனாங்க, அவங்களுக்கு சார்ஜ் கொடுத்தாச்சா கொடுக்கலையா, எவ்வளவு கிளைம் பண்ணாங்க, எத்தனை எக்யூப்மெண்ட் நம்ம ஃபால்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணோம், எத்தனை எக்யூப்மெண்ட் நம்ம கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சோம். இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் உங்களுக்கு மச் 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 ஹெவியர். அட் த சேம் டைம் ஏதாவது அக்ரிடேஷன் வராங்க அப்படின்னா, NABHO, NABLO இல்லை ஏதாவது எய்ம்ஸில் இருந்தோ ஏதாவது நேஷ்னல் லெவல் அக்ரிடேஷனோ இல்லை குளோபல் லெவல் அக்ரிடேஷனோ ஏதாவது வர்றாங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸுக்கு பெரிய வேலையே இருக்காது. ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் 24 hours வேலை பார்க்கணும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 month 2 month அந்த அக்ரிடேஷன் டாக்குமெண்டேஷனுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. வித்தின் 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த டாக்குமெண்டேஷனை ஃபுல்லாக இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை ரெடி பண்ண முடியும், பட் ஃபேக்காக சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே யூ ஆர் புல் டு டூ. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், பண்ணும்போது என்னடா ஹாஸ்பிட்டல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் இப்படி இருந்து நினச்சோம், என்ன ஃபுல்லாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம், நம்ம ஃபுல்லாக சிஸ்டம் முன்னாடியே உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் கிரியேட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் சேலரி இஸ் நாட் மச் ஹெவியர் தேன் தட் ஆஃப் த 10,000. அப்பல்லோலையே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணினாங்களோ உங்களோட சேலரி 10,000 to 12,000 தான். அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது டாக்குமெண்டேஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும், மச் ஹெவியர். இன்கேஸ் டாக்குமெண்டேஷனை தாண்டி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்பானர் எடுத்துட்டு வா, கீழே இருந்து அந்த இது எடுத்துட்டு வா, அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார், நீங்கள் ஸ்பானர் எடுத்து கொடுக்குறது, அப்புறம் அந்த கீ ரோல்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி அசிஸ்டிவ் வேலை தான் பார்ப்பீங்க 1 year. என்னோட கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரெஷர் இஃப் இன்கேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஜாப் கிடைச்சிது அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் டாக்குமெண்டேஷனில் அப்படின்னா மட்டும் சேருங்க. அப்படி இல்லைனா பெட்டர் ட்ரை. இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் யூ ஆர் பெட்டர் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா பெட்டர் சூஸ் இண்டஸ்ட்ரி. இண்டஸ்ட்ரி இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் டு லேர்ன் மெனி திங் இன் த மார்க்கெட். ஒரு மார்க்கெட்டை கிளியராக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் நாட் அ ரைட் பிளேஸ். டேம் ஷூர் ஐம் சேயிங் market is the right place to learn what does actually happen in the biomedicalல என்ன நடக்குது, ஆக்சுவலாக பயோமெடிக்கல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே மார்க்கெட்டில் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் லேர்ன் பண்ண முடியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் ரெக்வஸ்டிங். ஸோ சேலரி அப்படின்றது நான் சொல்லிட்டேன் 10 to 12,000 தான் இருக்கும். பட் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரே போக வேண்டாம் அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது. 5 to 6 years or 10 years குள்ள அப்ராக்சிமேட்லி 7 to 10 years you have experience in a company அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா யூ ஜஸ்ட் அப்ளை சம் ஆஃப் தி மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். அப்போ உங்களுக்கு மார்க்கெட்ஸை கிளியராக ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு போய் டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. உங்களுக்கு கொடுக்குற வேலையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹை லெவல் கேட்டகரி வேலை தான். எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோமா, உனக்கு கீழே ஒரு 6 பேர் வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் அஸ் அ ஃப்ரெஷராக டோன்ட் திங்க் தட். சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அங்கே போனால் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கலாம். நாலேஜை சத்தியம் கெயின் பண்ண முடியாது. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ எம் சேயிங் தட் நாலேஜ் அப்படின்றது மார்க்கெட்டில் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு லேர்ன் எனி திங் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் 6 years கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு 6 to 10 years வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உட்காந்து நிம்மதியாக லைஃப் செட்டில் பண்ணும்போது தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஹை லெவல் கேட்டகரியில் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற கேட்டகரியிலையோ போய் உட்காந்துட்டோம்னா
the maintenance அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளோட ஜாப் ரோலாக இருக்கும். ஓகே, that is what most of my friends they did the same thing. Okay, they are there and gaining an experience in the tier 1 company, tier 2 company, use the particular experience, they apply to some other super specialty hospital. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படியே பிக் பண்ணிடுவாங்க. சேலரி எவ்வளோ தூரமாக இருக்கும்? 50,000 60,000 கொடுப்பாங்க. ஜாப் என்ன தெரியுமா? வேலை ஏவணும். உனக்கு கீழே ஒரு 6 பேர் வேலை பார்ப்பாங்க. அவங்ககிட்ட ஒருத்தரையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பிரித்து விட்டுட்டு இன்றைக்கி என்ன வேலை போச்சு, என்ன போச்சு, ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி கண்டிஷன்ஸில் தான் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே தேர் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்ஸ் யூ கெயின் an experience. But a fresher, it is not, in my request, in my point of view I'm saying, for the fresher it is not a comfortable place for hospital biomedical engineer. Then so testing engineer அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய குவாலிட்டி இன்ஜினியர், குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்றது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். ஸோ இது மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் இருக்கக்கூடியது. மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் குளோபல் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலேயுமே டெஸ்டிங் அண்ட் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படிங்க. அதில் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் தனியாக இருப்பாங்க, குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தனியாக இருப்பாங்க. ஸோ டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க, ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க, அக்ரிடேஷன், FDA, NAH, இந்த மாதிரி நிறைய அக்ரிடேஷன்லாம் இருக்குது. அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அக்ரிடேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டில் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் கிடையாது, அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டில் எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அக்ரிடேஷன் நம்ம கொடுக்குறது இன்ஜினியர் தான் அந்த டெஸ்டிங் இன்ஜினியர். தட் இஸ் கரண்ட் லீக்கேஜ் கிடையாது, இது எந்த ஒரு பாதிப்பையும் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஏற்படுத்தாது, இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ்க்கு ஏற்படுத்தாது, எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக சீலாக இருக்குது, இந்த எக்யூப்மெண்ட் கரெக்டான ப்ரைஸில் தான் இருக்குது, எல்லாமே கரெக்டாக நார்ம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத கிளியர் அசூரன்ஸ் கொடுக்குறது தான் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர். ஸோ டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியர் அந்த ஹோல் ப்ராடக்ட்டுக்கான காஸ்ட் என்ன, அந்த ஹோல் ப்ராடக்ட் எந்த குவாலிட்டி, அந்த ஹோல் ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ வாரண்டி, எவ்வளோ கேரண்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத மேனேஜ்மெண்ட், அந்த பர்டிகுலர் செக்டாரோட ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் உட்காந்து டிசைட் பண்ணி they just fix the price. So that is what the assurance, quality assurance. So testing and quality assurance la most probably freshers வந்து approach பண்ண மாட்டாங்க. This is what I'm saying. So testing and quality assurance நீ உள்ள என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்குள்ள தான் வேலை. உங்களோட வேலை இந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில்லாக செக் பண்ணுறது தான். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பெனிஸில் இருந்திருக்கணும். மினிமம் ஆஃப் 10 to 15 years of experience any of the company on the particular product you can able to become a testing engineer. ஸோ அந்த டெஸ்டிங் இன்ஜினியருக்கு சேலரி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 60,000 to 70,000 per month. 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரியே தான் எல்லா இடத்தையும் அலைஞ்சிட்டு 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் உள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா ஜாப் ரோல் பெரிய கிடையாது. நீங்கள் கஸ்டமரை மீட் பண்ணணுன்றது கிடையாது, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டார்கெட்டுன்றது கிடையாது. ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்லேருந்து செலக்ட் ஆகி வரும், அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை அப்ரூவ் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்கணும், இதுதான் உங்களோட. ஸோ தட் இஸ் வாட் த டெஸ்டிங் அண்ட் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ். அண்ட் தென் we can move into the biosignal analyst. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பயோசிக்னல் அனலிஸ்ட் அண்ட் பயோ இமேஜிங் அனலிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ பயோசிக்னல் அனலிஸ்ட் அண்ட் பயோ இமேஜ் அனலிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இமேஜிங் அப்படின்றது சிக்னல் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல EEG சிக்னல், EMG சிக்னல், ERG சிக்னல், EOG சிக்னல், தட் இஸ் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராஃபி, எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராஃபி, எலக்ட்ரோ மயோகிராஃபி, எலக்ட்ரோ ஆக்யூலோகிராஃபி, எலக்ட்ரோ ரெட்டினோகிராஃபி, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இல்லையா, எலக்ட்ரோ கேஸ்ட்ரோகிராஃபி. இந்த சிக்னல்ஸை எல்லாத்தையுமே அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்போஷலி இது ரிசர்ச் பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு இந்த சிக்னல்லாம் கரெக்டாக வருதா இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் சிக்னலை 24 hours மானிட்டரிங் பண்ணுறவங்க, அந்த பர்டிகுலர் சிக்னலை வந்து 24 hours அந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் வந்து 24 hours மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி உள்ளே வர்றாங்க. ஒரு சிக்னல் எடுத்துட்டு அந்த சிக்னலை 24 hours மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அந்த பேஷண்ட்டுக்கு, ஐசியூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஷண்ட்டுக்கு 24 hours அந்த பர்டிகுலர் சிக்னல் கரெக்டாக வருதா இல்லையா, அப்படி சிக்னல் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எந்த டயத்தில் அந்த சிக்னல் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தது, அந்த பர்டிகுலர் சிக்னல் வேரியேஷன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வேரியேஷன்ஸ் மாறுதா, ஃப்ரீக்வன்சி மாறுதா, இல்லை அந்த ஆம்ப்ளிடியூட் மாறுதா, வோல்டேஜ் மாறுதா, அப்படின்ற மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறது, அனலைசிஸ் பண்ணுறது இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ரோல். நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், எந்த வேலையுமே நான் யாரையுமே பார்க்க மாட்டேன், எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ண மாட்டேன், ஒரு ரூம்குள்ளே எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு திஸ் இஸ் அ பெட்டர் ஜாப், பயோ சிக்னல் அனலிஸ்ட் ஆர் பயோ இமேஜ் அனலிஸ்ட். ஸோ இவங்களுக்கு ஸ்கில் அப்படின்றது உங்களுக்கு
MATLAB, that is அந்த ப்ராசஸிங், அந்த சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ சிமுலேஷன், வாட் இஸ் சிமுலேஷன், வாட் இஸ் லேப் வியூ, வாட் இஸ் MATLAB, இந்த மாதிரி சில சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தெரிஞ்சது அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் அன் பெட்டர் பிளேஸ் இன் பயோசிக்னல் அனலிஸ்ட் ஆர் பயோஇமேஜ் அனலிஸ்ட். இப்போ தான் பயோசிக்னல் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ் அந்த சிக்னல் அனலிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இமேஜ் அனலிஸ்ட் அப்படின்றது அப்ராடில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஜாப் ரோல். அது இன்னும் இந்தியாவில் வரல, இந்தியாவில் சூன்லி இட் வில் பிகம் ஓவர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பயோ இமேஜ் அனலிஸ்ட் ஆர் பயோ சிக்னல் அனலிஸ்ட் இங்கேயும் ஃப்ரெஷருக்கு ஜாப் இருக்கு. ஃப்ரெஷர் நிறைய பேரை இங்கே ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் நல்லா தெரிஞ்சதுனாலோ, ஒரு வாட் டு சே த கம்ப்யூட்டேஷனல் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் நாலேஜ், அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருந்ததுனாலே யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் திஸ் பர்டிகுலர் போர்ஷன். ஸோ இதில் ஃப்ரெஷருக்கு சேலரி வந்து 15,000 to 20,000 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் சேலரியில் உங்களுக்கு ரைஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது 1 இயர்க்குள்ளே இட் வில் பி ரீச் அரௌண்ட் 45,000 வந்து வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பயோ சிக்னல் அனலிஸ்ட் அப்படின்ற ஜாப், பயோ இமேஜ் அனலிஸ்ட் அப்படின்ற ஜாப். ஓகே, இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை லேர்ன் பண்ண இதுலேயும் சேலரி ஹைக் நல்லாயிருக்கும். உங்களோட ஏரியா என்விரான்மெண்ட், நீங்கள் யாரையும் மீட் பண்ணணுன்றது கிடையாது, டார்கெட்டுன்றது கிடையாது, உட்காந்துலாம். இதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு லீவ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சண்டேயாக இருந்தாலும் யூ வில் பி தேர், யூ ஷுட் பி தேர் இன் தட் பர்டிகுலர். ஸோ லீவ் அப்படின்றது 2 weeks once அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. நான் சொன்னேன்ல, ஏதோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி இதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் பயோ சிக்னல் அனலிஸ்ட் ஆர் பயோ இமேஜ் அனலிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தென் வி மூவ் இன் டு தி ப்ராடக்ட் டெவலப்பர். ஸோ ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் அப்படின்றது என்னென்னா, நான் சொன்ன டெஸ்டிங் அண்ட் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்காங்கல்ல, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதான் ப்ராடக்ட் டெவலப்பர். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை நம்ம டிசைன் பண்ணி ஒரு பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் அப்ரூவ் ஆகுது இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் வேலையை கம்பெனிலேருந்து பார்க்குறது தான் ப்ராடக்ட் டெவலப்பரோட வேலை. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பிக்மா மேனோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்பிக்மா மேனோமீட்டர் அப்படின்றது அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது, தட் இஸ் மெர்க்குரி ஸ்பிக்மா மேனோமீட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும், ஆனிராய்டு ஸ்பிக்மா மேனோமீட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ வந்து டிஜிட்டலாக இருக்குது. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் மிஷின், ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் டிவைஸ் அப்படின்றத டிஜிட்டலாக டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டெவலப்பர். எப்படின்னா ஒரு மெஷின் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த யூசர் இருப்பாங்கல்ல, அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்டர், அந்த டாக்டர் எந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் மூலிமா பார்க்குறாங்க. ஏன்னா இப்போ நார்மல் ஸ்பிக்னோ மேனோமீட்டரில், மெர்க்குரி ஸ்பிக்னோ மேனோமீட்டரில் நம்ம கப்பை மாட்டணும், ஸ்டெதஸ்கோப்பை கையில் வைக்கணும், பிராக்கில் ஆர்டரியில், தென் காதில் வச்சுக்கணும், தென் காதில் வச்சுட்டு ஸ்டெதஸ்கோப்பை காதில் வச்சுட்டு மணியை பார்த்துக்கிட்டே மெர்க்குரி அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஒரே அட் டயத்தில் 3 டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். இது மெர்க்குரி ஸ்பிக்னோ மேனோமீட்டரில். பட் இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டலில் அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஸோ இப்போ மெர்க்குரி ஸ்பிக்னோ மேனோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்றது என்ன, ஒரே டயத்தில் 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். சவுண்டு கேட்கணும், கொரட்கோ சவுண்டு கேட்கணும், அந்த ரீடிங்ஸ் நம்ம கையில் பார்த்துட்டே இருக்கணும், வால்வை ஓப்பன் பண்ணணும். இதை வந்து இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் டாக்டர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு அந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அனலைசிஸ் பண்ணி இதை எப்படி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாற்றுறது, அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம். டிஜிட்டலாக ஏன் கொண்டு வர முடியாது, ஒரு கஃபை மட்டும் மாட்டிட்டு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், அதுவே சென்சார் மூலயமா அது கடிச்சிக்கிடும் கொரட்கோ சவுண்டை, அதுவே வந்து சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் கொடுக்கும். அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக்டர்ஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளாக ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது, தட் இஸ் ப்ராடக்ட் டெவலப்பரோட வேலை. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியதை ஃபர்தராக கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுத்து மாற்றுறது ஒன்று, புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறதும் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் தான். ஒரு கம்பெனியில் இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜி ஹெல்த் கேராக இருக்கட்டும், சீமென்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாருமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ரோலை வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க. எல்லா எக்யூப்மெண்ட்லேயுமே ஏஐயோட டெக்னாலஜி உள்ளே இருக்கிற மாதிரி. ஸோ நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ நோ அபவுட் ஏஐ டெக்னாலஜி, ப்ராடக்ட் டெவலப்பரில் உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இப்போ இருக்கிறதுல கிட்டத்தட்ட 40% வந்துருச்சு. 40% ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்றதுல ஏஐ டெக்னாலஜி இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இன்னும் 3 to 4 இயர்ஸில் 75% ஆஃப் ஏஐ ரோல் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்லேயும் இருக்கும். ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் டெவலப்பிங் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் ஏஐ நாலேஜ் சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த பர்டிகுலர் நாலேஜ் இருக்கிறவங்கள தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் டெவலப்பரோட ரோல் இதுதான். ஸோ இதுக்கு ஸ்கில் அஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்னேன், ஏஐ டெக்னாலஜி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் அஃப்கோர்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், நம்ம இதிலே ஒரு வீடியோ இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த நாலேஜ் அபவுட் வாட் ஆர் த சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆக்சுவலி ரெக்வயர்ட் ஃபார் த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கில் எல்லாமே இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் அ ப்ராடக்ட் டெவலப்பர். உங்களோட சேலரியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 75,000 to 90,000 இருக்கும் ப்ராடக்ட் டெவலப்பருக்கு. பட் இது எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் இருக்கும். மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ஹெட் குவார்ட்டரில்
the product developer, it will be there. Okay, the role will be there. So that is what the product developer is. Salary na soliten, role soliten, skills na soliten. Then I move into the next role, that is researcher. ஸோ த ப்ராடக்ட் டெவலப்பருக்கும் ரிசர்ச்சருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் கிடையாது. ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் அப்படின்ற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாகவோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாகவோ இது பண்ணிட்டு இருப்பார். ரிசர்ச்சர் அப்படின்றவர் அனாட்டமிக்கலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது 70% அனாட்டமிக்கல், 30% ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் எடுத்து அந்த டிசீஸை டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு டிவைசஸ் இருக்கா, ஒரு டிசீஸை டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய டிவைஸில் என்னென்ன டிஸ்கம்ஃபோர்ட்லாம் இருக்குது, அந்த டிஸார்டர்ஸை எப்படியெல்லாம் ஈஸியாக அனலைசிஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி அனலைசிஸ் பண்ணுறவங்க ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரிசர்ச்சர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வச்சு தான் ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், நம்ம ஒரு இடத்த போய் எந்தெந்த மாதிரி இருக்குன்னு விசாரிக்கிறது தான் அந்த ரிசர்ச் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு டிசீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், ஆப்தால்மாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 23 டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது கண்ணில் மட்டும். அந்த 23 டிஸார்டர்ஸ்க்குள்ள கிட்டத்தட்ட 12 to 13 டிஸார்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கும். கிட்டத்தட்ட 10 டிஸார்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது, அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கும் எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது. அப்புறம் எப்படி இதை டயக்னோசிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிம்டம்ஸை வச்சு தான். ஸோ அந்த சிம்டம்ஸை வச்சு தான் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம், அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஒரு டிசீஸுக்கு எப்படி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றவங்க. ஒரு டிசீஸ்க்கு இதெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட் அவைலபிள் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் ஏபிள் டு டேக் பேஸ் மேக்கர் ஒரு ரிசர்ச்சர் மூலியமாக வந்தவர் தான், ஒரு ரிசர்ச்சர் மூலியமாக வந்தது தான். ஒரு பேஸ் மேக்கர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைனோஏட்ரியல் நோட் கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டிஸார்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம், அது ஒரு டிஸார்டர். ஒரு டிஸார்டருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றத யோசிச்சு ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் தி ரிசர்ச்சர். ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் அப்படின்றது இருக்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை என்னென்ன டிஸ்கம்ஃபோர்ட் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து டெவலப் பண்ணுறவங்க ப்ராடக்ட் டெவலப்பர். ஓகே, தட் இஸ் வாட் த ஸ்மால் வேரியேஷன். அது நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் அப்படின்றதுக்கும் ரிசர்ச்சர் அப்படின்றது ஒரு டிசீஸ் ஆர் டிஸார்டருக்கு எக்யூப்மெண்ட்டோ டயக்னோஸ்டிக்கோ தெரப்பட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டோ கொண்டு வரவங்க. அப்படின்னா ஒரு வே சொல்கிறவங்க. ஒரு எக்யூப்மெண்ட் மூலியமாக இல்லைன்னா கூட there is a possible way to recover this particular disorder, there is a possible way to recover this particular disease அப்படின்னு சொல்கிறது கூட ஒரு ரிசர்ச்சரோட பாயிண்ட் தான். இது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரோட ரிசர்ச். சேலரி, இதுக்கு ஸ்கில் அப்படின்றது என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு ரிசர்ச் நிறைய நீங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய பேப்பர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ்னால் நம்ம எக்கனாமிக்கல், தட் இஸ் நம்மளோட சயின்ஸ் பேப்பர்ஸ், சம்திங் ரிலேட்டட் IEEE பேப்பர்ஸ், பயோமெடிக்கலில் சயின்ஸ்னு ஒரு மேகசின், சயின்ஸ்னு ஒரு ஜேர்னல் இருக்கும், அந்த சயின்ஸோட மேகசின், அந்த மாதிரி ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன்ஸை நிறைய படித்து ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க, ரிசர்ச் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரிலாம் ரிசர்ச் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, எந்த மாதிரி ரிசர்ச் வந்து இன்னும் அவைலபிள் நிறையா இருக்குது. எக்ஸ்பெஷலி ஆப்தால்மாலஜிலையும் நம்ம ஆப்தால்மாலஜியில் நிறைய ரிசர்ச் யூகேயில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸில் ஆப்தால்மாலஜி ரிசர்ச் ரொம்ப 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 நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரிசர்ச், பெட்டர் சூஸ் ஆப்தால்மாலஜி டொமைனை சூஸ் பண்ணி யூகே யூனிவர்சிட்டிஸில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணி அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அ ஜாப். ஒன்ஸ் யூ கெட் அந்த யூகே யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா, PhDயோ PDFோ முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா, அண்ட் தென் யூ ஆர் அப்ளை டு த கம்பெனி அப்படின்னா யூ கேன் கெட் அ சேலரி ஆஃப் அரௌண்ட் 1.5 lakhs to 2 lakhs. ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கத்தக்க ஒரு இடம் ரிசர்ச்சர் அப்படின்றது. ஸோ இதுதான். தென் ரெகுலேட்டரி, இப்போ இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபேமஸாக வந்துட்டு இருக்கு ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது அக்ரிடேஷன் சம்மந்தப்பட்டது. இது வந்து கம்பெனி அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது, ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடானது தான். ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன அக்ரிடேஷன்லாம் வாங்கியிருக்கணும். ஒரு ப்ராடக்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க த ஹோல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு அக்ரிடேஷன் இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ECG மிஷின் அப்படின்னா, ஒரு டிஃபிபிரிலேட்டர் மிஷின் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டிஃபிபிரிலேட்டர் மிஷின் அந்த ஹோல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு அக்ரிடேஷன் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மதர் போர்ட்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் மதர் போர்டுக்கு மட்டும் ஒரு அக்ரிடேஷன் இருக்கும். அந்த யூஸ் பண்ணுற பேட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பேட்ஸுக்கு ஒரு அக்ரிடேஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு அக்ரிடேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த நார்ம்ஸ், அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ்லாம், கண்டிஷன்ஸ்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா, ஃபாலோ பண்ணலையா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ஒரு மதர் போர்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னாலோ இல்லை ஒரு பேட்டரிலையும் பார்த்தீங்கன்னாலோ அதில் மெஷர் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ESI ரோல், MSI ரோல், MSI ஸ்பான்சர்ட், இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோட அக்ரிடேஷன் கிட்டத்தட்ட 29,000 பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது. ஒரு நாளுக்குமே கிட்டத்தட்ட 1:5 ரேஷியோவில் எக்யூப்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது, மாடர்னைஸ் ஆகி வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் அக்ரிடேஷன் என்ன,
அந்த எக்யூப்மெண்ட் இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா ஃபாலோ பண்ணலையா, இந்த மாதிரி அக்ரிடேஷன் கொடுத்து அதை என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுறது தான் ரெகுலேட்டரி அப்படின்றது. இது வந்து உட்காந்து நம்ம உள்ளே உட்காந்து பார்க்குற வேலை கிட்டத்தட்ட சாஃப்ட்வேர் மாதிரி தான். இப்போ HCLலாம் ரெகுலேட்டரி கொண்டு வந்துட்டாங்க, விப்ரோ ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் இருக்காங்க, தென் இன்ஃபோசிஸும் இப்போ ரெகுலேட்டரியில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தான், கிட்டத்தட்ட சாஃப்ட்வேர் தான். இது நான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட ரோல் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். இதில் உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10 years கழிச்சு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும் நான் சொல்லவே மாட்டேன். ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் தோஸ் ஃபார் நாட் ஃபிட் ஃபார் என்டரிங் இன்டு தி மார்க்கெட்டில் போய் அலைஞ்சு நாலேஜை கெயின் பண்ண முடியல அப்படின்னா ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸில் போய் உட்காந்துக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஐடி தான், பயோமெடிக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஐடி ஜாப் அப்படின்றது ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ். இதோட மெடிக்கல் கோடிங் ஒன்று இருக்கும், சத்தியமாக அது பயோமெடிக்கலே கிடையாது. ஸோ ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் ஆகுது எக்யூப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக நீங்கள் அக்ரிடேஷன் ஒர்க் பார்க்குறது. அதனால தான் இதில் ஜாப் ஸ்கோப்ஸில் போட்டிருக்கேன். பட் மெடிக்கல் கோடிங் அப்படின்றது டோட்டலாக அது பயோமெடிக்கலே கிடையவே கிடையாதுங்க. மெடிக்கல் கோடிங் அப்படின்றது ஒரு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்க கூட மெடிக்கல் கோடிங் போகலாம், பிஏ இங்கிலீஷ் படித்தவங்க கூட மெடிக்கல் கோடிங் போகலாம். பட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிலேட்டட். மெடிக்கல்ன்ற ஒரு டேர்ம் வச்சுட்டு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க மெடிக்கல் கோடர்ஸ். ஸோ மெடிக்கல் கோடிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் இன்க்ளூடிங் இன் மை 16 ஜாப் ஸ்கோப்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் அ ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ். ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ்க்கு நான் சேலரி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் அக்ரிடேஷன் ஒர்க் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. அது ஆக்சுவலாக அக்ரிடேஷன் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ISO 9001 2000 இருக்குது. அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் கேட்டகரி இருக்கும். ISO 9001 2000 அப்படின்றதுலேயே சப் கேட்டகரி நிறையா இருக்கும். அந்த சப் கேட்டகரியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 டிவிஷன் இருக்கும். அந்த 16 டிவிஷன் ஒரு டிவிஷனுக்கும் என்னென்ன, அப்போ வேர்ல்டில் குளோபலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒரு அக்ரிடேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலை ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால தான் அவங்க சேலரி அப்படின்றது பெர் மந்த் வந்து 35,000 to 40,000 தேர் கிவிங். ஓகே, அதில் வந்து சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணும். நீங்கள் படிக்க தான் உங்களோட சேலரி ப்ரமோஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ 1 year நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த 1 year நீங்கள் படிச்சு முடிச்சதுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன்ஸ்க்காக நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும். அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சோன்னா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ். ஸோ அதான் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸோட ஜாப் ரோல். அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அப்படின்றது நான் இப்போ இமேஜிங் எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, இமேஜிங் எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்ட்ராசவுண்ட் அப்படின்றது, தென் சிடி ஸ்கேனர், MRI ஸ்கேனர், தென் எக்ஸ்ரே மிஷின். இந்த மாதிரி இமேஜிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே எக்யூப்மெண்ட் சிக்னலை பிக் பண்ண தான் செய்யும். எக்யூப்மெண்ட் சவுண்ட்ஸ், தட் இஸ் அல்ட்ராசவுண்டை கொடுக்க தான் செய்யும். அதை இமேஜாக டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கையில் தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறவங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் பயோமெடிக்கலில். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில், எக்ஸ்பெஷலி இமேஜிங் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் ரொம்ப 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 மதிக்கப்பட்ட ஜாப் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் ஃபார் ஜி அப்படின்னா அந்த ஜியும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷினில் நம்மளோட ஃபீட்டலில் காட்டுது, நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை காட்டுது. அதே தான் சீமன்ஸும் காட்டும். பட் இவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வேறு, அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வேறு. திஸ் இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் வேரியேஷன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ப்ரோப் அப்படின்றது காமனாக யூஸ் பண்ணுறது தான். அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் அப்படின்றது ஷேப்பில் வேரியேஷன் காட்டலாம். உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்ஸில் என்னென்ன மாதிரி கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்குறது அப்படின்றது எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் பொறுத்து தான் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறவங்க தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர். இதுலையுமே ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு மினிமம் ஆஃப் யூ ஹேவ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ப்ரோக்ராம் டெவலப்பர். அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எஸ்பெஷலி கோடிங் நாலேஜ் இன் த சென்ஸ் நம்ம C++, அந்த மாதிரி பைத்தான், இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் எடுப்பாங்க. மினிமம் ஆஃப் 5 years of experience in working in it, and then you can able to become a software developer to get a salary of around 1 lakh to 1.5 lakh. because ஒரு இமேஜிங் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் 75% ரோல் வந்து சாஃப்ட்வேர் தான். 25% தான் ஃபிசிக்கலாக ஒர்க்கு. இப்போ சவுண்ட்ஸை கொடுக்கும், பிக் பண்ணும், அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக பார்க்குற வேலை சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்களுக்கு மரியாதை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மரியாதை. நாலேஜ் இவ்வளோ தான் இருக்கணும், ஸ்கில் தான் இருக்கணும். தென் salary, I already told you 1.5 lakhs to 2 lakhs for a fresh, for a 5 years of experience you can able to get in India, I am saying. Okay, and then கன்சல்டன்ட். ஃபேபர் செஞ்சுரி நல்லாவே தெரியும். ஃபேபர் செஞ்சுரி அப்படின்றது அப்போலோவுக்கு ஆள் அனுப்புகிறவங்க. அப்போலோவில் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தேவை அப்படின்னா அந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் டைரெக்டாக அப்போலோ அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபேபர் செஞ்சுரி அப்படின்றத போயிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஆள் அனுப்புவாங்க. இவங்க கன்சல்டன்ட். ஒரு இடத்துக்கு, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கோ ஜாப் ஆள் தேவை, தட் இஸ் மேன் பவர் தேவை அப்படின்னா அந்த மேன் பவருக்கு டைரெக்டாக ஒரு கம்பெனிஸ் காலேஜ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா டீலர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அப்படி காலேஜும் அப்ரோச் பண்ணாமல் டீலர்ஸும் அப்ரோச் பண்ணாமல் டைரெக்டாக கன்சல்டன்ட் அப்படின்றவங்க அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. கன்சல்டன்ட் அப்படின்றவங்க நிறைய பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரெஸ்யூம்ஸ் வச்சுருவாங்க. ரெஸ்யூம்ஸ் வச்சுட்டு யார் யாருக்கு என்ன ரோல், எஸ்பெஷலி யூ கேன் ஏபிள் டு சே நௌக்ரி,
இதெல்லாம் காமன் கன்சல்டன்ட்ஸ் இல்லையா. நௌக்ரி, மான்ஸ்டர் இதெல்லாமே காமனான ஒரு கன்சல்டன்ட்டு. பயோமெடிக்கல் கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு பர்டிகுலராக இருக்குது. அது இந்த மாதிரி நௌக்ரி மாதிரிலாம் ஃபேமஸ் ஆகலை இன்னும். பட் ஒரு ஏரியாவுக்குமே சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சென்னையில். அந்த சொல்யூஷன்ஸ், எபிக் சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜாப் ரோல் தான் பண்ணுவாங்க பயோமெடிக்கல் கன்சல்டன்ட் அப்படின்றவங்க. ஸோ இது நீங்கள் பயோமெடிக்கல் கன்சல்டன்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த பயோமெடிக்கல் கன்சல்டன்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் ஏறி இறங்கணும். நிறைய கம்பெனிஸ் எதுக்காக ஏறி இறங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு மேன் பவர் கொடுக்கேன். இந்த மேன் பவர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்ற ஆளுக்கு வந்து நான் மேன் பவர் கொடுக்குறேன். ஏன்ற ஆளை வந்து நான் அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவருக்கு 30,000 சேலரி அப்படின்னா அதில் 5,000 மந்த்லி எனக்கு வந்துடும். 25,000 அவருக்கு போகும். சில கன்சல்டன்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேலரியே இவங்க தான் கொடுப்பாங்க. அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட சேலரி இந்த கன்சல்டன்ட் வந்துடும். இந்த கன்சல்டன்ட் தான் சேலரி அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஃபேபர் செஞ்சுரியில் அதுதான் நடக்குது. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாத்துக்குமே சேலரி அப்போலோ டைரெக்டாக எம்ப்ளாயீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபேபர் செஞ்சுரி மூலமாக தான் எம்ப்ளாயீஸ் கொடுப்பாங்க. இதுதான் கன்சல்டன்ட்டோட ஜாப். ஸோ எல்லா கம்பெனிஸையும் டைப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இனிஷியலாக ஒர்க் பண்ணணும். இனிஷியலாக ஒர்க் பண்ணி ஒரு 1 year நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் இன் த கன்சல்டிங் ஒர்க். தென் யூ கேன் send the people, okay, send up பண்ணலாம். தென் இதே வந்து ப்ராடாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அப்ராட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்லாம், அப்ராட் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் சென்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஆஃப் 90% ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ த கன்சல்டன்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் த கன்சல்டன்ட் ரோல் ஃபார் த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர். சார் இது ஏன் சார் பயோமெடிக்கல் ஜாப் ரோல் வருது அப்படின்னா பயோமெடிக்கல் படித்தவங்க இந்த ஜாப் பார்க்குறாங்க. பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட், தட் இஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்காக மட்டுமே சில கன்சல்டன்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ அதை அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் டு த நௌக்ரி, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் டு த மான்ஸ்டர் லாப் யூ கேன் approach to the biomedical consultant, you can able to get a job. அந்த ரோலை தான் நான் பேசுகிறேன். அந்த ரோலை அவங்க பயோமெடிக்கலுக்காக மட்டும் பார்க்கறதுனால நீங்களும் யூ கேன் ஏபிள் டு பிகம் பயோமெடிக்கல் கன்சல்டன்ட். உட்காந்த இடத்துல வேலை 1 year ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. 1 year ஒர்க் பண்ணி எல்லா கம்பெனிஸையும் டைப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா மேன் பவர் சப்ளை பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அ மணி சிட்டிங் or உட்காந்துட்டு லேக்ஸ் கணக்கில் யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட். ஓகே, தட் இஸ் வாட் த கன்சல்டிங் ஒர்க் இஸ் ஆக்சுவலி. Then we can move into the biomedical jobs or a clinical engineer. ஸோ கிளினிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்றது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெபார்டரி செக்ஷன்ஸ்லையும் லெபார்டரி செக்ஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் மைக்ரோபயாலஜி, பெத்தாலஜி அந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய லெபார்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஏன் அந்த பர்டிகுலர் லெபார்டரி எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த எக்யூப்மெண்ட் ஹேண்ட்லிங் இந்த ரேடியாலஜி அண்ட் இன் தி கிளினிக்ஸ். ஸோ ஒரு மைக்ரோபயாலஜி லேபில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட், அதோட மெயின்டெனன்ஸ், அதோட கிளியரன்ஸ், அதோட ப்ராடக்ட் டெவலப்பிங், இது எல்லாமே என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ரேடியாலஜி, டிஃபிபிரிலேட்டர், கார்டியாலஜி, கைனகாலஜி மாதிரி. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி மட்டும் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கான இன்ஜினியராக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்பாயிண்ட் ஆகிறதோ இல்லை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் அப்பாயிண்ட் ஆகிறதோ கிளினிக்கல் இன்ஜினியரோட ஜாப். ஸோ இதுக்கு டோட்டலி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லெபார்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸோட நாலேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டில் நிறைய ப்ரீகாஷன்ஸ் மெஷர்ஸ், ஏன்னா லெபார்டரி எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்றது டோட்டலாகவே எதுக்காக லெபார்டரி எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது? நம்மளோட ஃபேஸில் டெஸ்ட் பண்ணுறது, நம்மளோட பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணுறது, நம்மளோட யூரினை டெஸ்ட் பண்ணுறது, நம்மளோட சாம்பிள்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் இல்லையா. ஸோ அதனால் ப்ரீகாஷன் ஷுட் பி தேர். ஏன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணும்போது அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் அவங்களோட அந்த there is so many pathogens are there. ஸோ அந்த பேத்தஜன்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த கிளினிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இது மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்லையும் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சூப்பர் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் அப்புறம் கிளினிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஹேவிங் செப்பரேட் ரோல் ஃபார் இட். இதுக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ கிளினிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரிசர்ச் நீங்கள் பண்ணுறதோ இல்லை ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதோ லெபார்டரி எக்யூப்மெண்ட்லையோ இல்லை டிசீஸ் டிசார்டர் வச்சோ பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பிகம் அன் கிளினிக்கல் இன்ஜினியர். இதுக்குமே சேலரி அப்படின்றது இட் இஸ் அரௌண்ட் மோர் தென் 1 to 1.5 lakhs. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ரோலுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட் நீடட். மினிமம் ஆஃப் 5 to 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் கிளினிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, தென் வி கேன் ஏபிள் டு மூவ் இன் டு தி டீலர்ஸ். ஸோ டீலர்ஸ் அப்படின்றவங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முன்னாடிலாம் ஒரு 10 years பேக்கில் டீலர்ஸ் அப்படின்றது அவ்வளோவா கிடையாது. பட் இப்போ டீலர்ஸ் அப்படின்றவங்க ஜாஸ்தியாக வந்துட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா டயர் 1 கம்பெனிஸ் எல்லாமே இந்தியாவுக்கு வந்து டேரெக்டாக அவங்க ப்ராடக்ட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க, டேரெக்டாக அவங்க ப்ராடக்ட்டை ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்க மாட்டாங்க. டீலர்ஸ் மூலிமா அவங்க நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட்டை தட் இஸ் இன் பிட்வீன் தட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கும் ஹாஸ்பிட்டலுடைய டாக்டர்ஸ்க்கும் இன்டர்மீடியேட்டாக இருக்கிறவங்க தான் டீலர்ஸ். ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கி இங்கே சப்ளை பண்ணுறவங்க. ஸோ அந்த டீலர்ஸ் அப்படின்றது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸில் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்காங்க.
பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு நமக்கு நாலேஜ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் பயோமெடிக்கல் ஃபீல்ட் 1 to 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அ டீலர்ஷிப் ஃப்ரம் எனி கம்பெனி. அந்த கம்பெனியில் டீலர்ஷிப் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம செல்லிங் பண்ணி ஒரு ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணுறது, சர்வீஸ் பண்ணுறது நம்மளோட வேலை. ஸோ இது டீலர்ஷிப் பண்ணுற வேலை. இதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றதுல என்னென்னா மார்க்கெட் ஸ்டடி இருக்கணும். 2 years ஆகுது மார்க்கெட் ஸ்டடி இருந்ததுனா தான் உங்களை நம்பி ப்ராடக்ட்டை கொடுப்பாங்க. தென் இதோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணுறது தான் நம்மளோட மெயின் ரோல். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தில் அமௌண்ட் அப்படின்றது சேலரி மாதிரி வராது. ஏன்னா இது நீங்கள் ஓனர் மாதிரி. அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் ப்ராடக்ட் வித்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட ஒரு கமிஷன் தான் உங்களுக்கு ஜாப். ஸோ என்னோட கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு டீலர்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் உடனே ஏம் பண்ணாதீங்க. ஒரு 5 to 10 years கழிச்சு நீங்கள் லைஃப் செட்டில் ஆக போறீங்கன்ற ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது யூ கேன் கெட் அ டீலர், யூ கேன் பிகம் அ டீலர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட். ஸோ இதில் சேலரி அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம ப்ராடக்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு செல் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு அமௌண்ட் வரும். தென் யூ கேன் மூவ் இன் டு தி ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்றது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஆண்டர்ப்ரனர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். காமனாக ஆண்டர்ப்ரனர் கம்பெனி டெவலப் பண்ணுறது தான். ஸோ ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணுறது, இட் மே பி அ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட், இட் மே பி அ ஹாஸ்பிட்டல், இட் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க இப்போ நவடேஸ். தென் ஒரு ரேடியாலஜிக்கல் ஸ்கேன் சென்டர்ஸ், தென் சிக்னல் அனலிஸ்ட், ஆர்விஜி மாதிரியோ இல்லை இசிஜி மாதிரியோ ஒரு கிளினிக் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க. அவங்க எல்லாமே ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். இந்த டீலர்ஸையுமே சில இடங்களில் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்றதுமே சேலரி கிடையாது. யூ நோ வெல் நோன் அபவுட் வாட் இஸ் ஆண்டர்ப்ரனர் role, okay? And then that is what I am the 16 biomedical job scopes I pointed out. So புதுசாக இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி பேக்கில் போயிட்டு வந்து பாருங்கள். ஸோ இதுதான் 16 ஜாப் ஸ்கோப்ஸ் பற்றினது. ஸோ ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஜாப் ஸ்கில்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஃபைனல் இயர்லேயே யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் இன் த ஃபைனல் இயர் அண்ட் தென் யூ கேன் சூஸ் இட். எது நமக்கு சூட்டாக இருக்கும், எது நமக்கு சூட்டாக இருக்காது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் சூஸ் யுவர் role comfortably. Okay, so thank you very much for the patience and thank you very much for the listening. And do you have any clarifications, you will put it in the comment box. I will reply you, or else you can able to contact through hr@AtheenaPandian.com, or you can able to mail me, and then I will reply you through the command within 24 hours. Okay, thank you very much and thanks for the patience. Thank you. பண்ணிச்சா லைட்டு போட லைட்